مقصد فضول میں سوال نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسی کون سی مجبوری ہے جس مجبوری نے تمہیں یہاں آنے پہ مجبور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر کوئی محرم مرد نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا تمہارے پاس نہیں ہے کہ تمہیں خود چل کے یہاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں آنا پڑا ہے۔ اب دیکھیے جواب کیا دیتی ہے کہ یہاں ہم پانی پلانے کے لیے آئی ہیں۔ مختصر جواب ہے، کوئی لمبی چوڑی کہانی سنانے کھڑی نہیں ہو گئی۔ دو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، جواب دیتی ہیں جب تک یہاں سے مردوں کا جم غفیر چھٹ نہیں جائے گا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلانے والی۔ وابونا شیخ کبیر، وجہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، والد گھر میں اکیلا ہے، والد بوڑھا ہے، چل کے آنے پہ قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا، ہم پانی پلانے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ والد ہے لیکن بزرگ ہے، چلنے پہ طاقت نہیں رکھتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ رحم آیا، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی کیونکہ خود مرد ہیں، عورتوں کو دیکھا ان کی مجبوری ہے، مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، مجبوری میں ان کی مدد کی ہے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ساتھ ہی دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھلائیاں تو نے مجھ میں نازل کی ہیں، جن صلاحیتوں سے اللہ تو نے مجھے نوازا ہے، انہی کا واسطہ اور وسیلہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، دو لڑکیاں پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلانے میں مدد کی ہے، دونوں گھر لوٹ کے جاتی ہیں، واپسی مجبوری ہے، واپسی میں دونوں واپس نہیں آئی، کوئی مجبوری نہیں تھی نا، ایک لڑکی آئی ہے، جب پہلے آئی ہے جانور ساتھ ہیں، جانور کی نگرانی کے لیے دو بندوں کا ہونا ضروری تھا، لیکن اب جب پیغام لے کے آئی ہے والد کی طرف سے، ایک آئی ہے، تمشی علی استحیاء، قرآن نے اس کی حیا کی گواہی دی ہے، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے، نمود و نمائش کرتی نہیں آئی، 2 کلو کا میک اپ تھوک کے نہیں آئی، حیا کے ساتھ دور سے اس کی حیا چھلکتی ہے، قرآن نے حیا کی گواہی دی ہے، حیا کے ساتھ آئی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ والد بلا رہے ہیں، قال، اس نے کہا، قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ کی حیا کی صفت اتنی پسند آئی ہے کہ والد نے آپ کو بلایا ہے، بلا بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، چلیے والد گھر بلا رہے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر کی دعا، اور اللہ نے قدر کیسی کی ہے، دعا کی ہے، ابھی کچھ لمحے پہلے اللہ تیرے در کا سوالی ہوں، اپنا علاقہ بستی چھوڑ کے نکلا ہوں، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، خالی ہاتھ نکلا ہوں اپنی جان بچا کے، لیکن کیا ہے، اللہ نے گھر والی بھی دی ہے، اور اللہ نے گھر میں روٹی پکانے والی بھی دی ہے۔ جب آتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان لڑکیوں کے والد سوال کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا قصہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، میرے ساتھ یہ بیتی ہے، میرا واقعہ یہ ہے، میرے بندے کو غلطی سے قتل کر دیا، اپنی جان بچا کے یہاں پہ آیا ہوں، تو آگے سے اس لڑکیوں کے والد نے کیا کہا ہے، مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ کیا کہا، لا تخف، خوف نہ کر،
नजौत मिनल कौम ज़ालिमीन, जालिमों से तूने निजात पाली है। अब एक लड़की ने वहीं जब मूसा अलैहिस्सलाम लड़कियों के वालिद से मिलने के लिए आते हैं तो एक ही लड़की घर के अंदर कोने में है और बाप से कहने लगती है, इसे अपने पास किसी काम पे रख लीजिए, हम जो रोज मुशक्कत उठाती हैं, हमारा काम करने वाला कोई नहीं है, हम इसको क्यों ना अपने पास रख लें। और सिफ्त क्या बताती हैं, हम काम पे इसलिए इसको रखना चाहती हैं, एक तो ये कवि भी है, ताकतवर है, और एक क्या है, अल अमीन, अमानतदार भी है, ईमानदार शख्स है, हम इसे अपने पास रख लेते हैं काम के लिए। लड़कियों का इशारा बाप समझ जाता है और बाप क्या कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सवाल कर देता है, इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदब्नतैया हातैनी अला अन तजुरनी समानिया हिजज। 8 साल आप हमारे साथ काम करेंगे, इसके बदले में मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपसे करूंगा। निकाह के वक्त ये नहीं देखा कि इसका तो अपना घर ही नहीं है, निकाह करके आएगा, लड़की से निकाह करेगा, लड़की को कहां से खिलाएगा, इसके तो अपने सर के ऊपर छत नहीं है, इसका तो अपना जरिया माश नहीं है। जरिया माश पैदा करके दिया है लड़की के बाप ने, घर दामाद बन गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम। यहां पर के देखिए माशा आपको जीने का हक छीन लेगा आपसे, शर्म नहीं आती तुझे, घर दामाद बन गए, ससुराल के टुकड़ों पे पल रहा है। मूसा पे कीजिए ना बात, मूसा अलैहिस्सलाम पे घर दामाद बने, 10 साल के लिए बने, ये अल्लाह के पैगंबर हैं अलैहिस्सलाम। हया छीन जाए माशरे से, फिर 14 फरवरी आई। हमारी जिंदगियों में यह दिन कहां से आया है, वैलेंटाइन डे, ये 14 फरवरी का दिन कहां से आया है, यह हया जिंदगियों से चला गया है। बेटी पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में, अभी इसकी जॉब नहीं लगी, लड़का पढ़ रहा है, अभी इसकी जॉब नहीं लगी, अभी इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, अभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ। ये सारे सवालात हैं, कुरान में इनके जवाबात हैं, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। लड़की के बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम की रोजी रोटी का बंदोबस्त किया है, इसमें कोई ऐब नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, लड़की वाले आपको कुछ करके देना चाहते हैं, कुरान से दलील मिलती है, अरे देने को हक मेहर नहीं है। अपने इलाके को छोड़ के निकले हैं ना, कुछ भी नहीं है उनके पास। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में, मस्जिद नबवी में एक शख्स, एक औरत आती है और आके कहती है, अल्लाह के पैगंबर मुझसे निकाह कर लीजिए। कितनी आसान सी बात है, लेकिन इतना मुश्किल हमने इसको बनाया। हमें बेहयाई कबूल है, फहाशी कबूल है, लेकिन हमें सस्ता निकाह जिस पे लोग ताने दें, मस्जिद के अंदर 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह कबूल नहीं है। इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं तो उड़ जाएं। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत ने आके मस्जिद में सबके सामने कहा है, अल्लाह के पैगंबर आपसे शादी करना चाहती हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इसकी हाजत नहीं है। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, कितनी आसान, हदीस पढ़ के हैरानी होती है, कितना आसान सा मामला है, हमने दुश्वार बना दिया है। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी खड़े होते हैं, अल्लाह के पैगंबर आपको हाजत नहीं है, मेरे साथ निकाह कर दीजिए। फरमाया क्या दोगे? घर जाते कुछ ढूंढने के लिए कि इस लड़की को हक मेहर में क्या दूं, खाली हाथ लौटते, घर में तिजोरियां नहीं हैं, खाली हाथ आए हैं अल्लाह के पैगंबर के सहाबी।